खजाना मंत्री दी एक ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਕਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ। ऐसे बड़े मौके आए कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशां नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुने नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दीआं हदायतां नूं लागू नहीं होण दित्ता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज होवे, चाहे SYL दा मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज बुलंद की है और कहा कि असी नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होने देंगे। CA NRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की थी, पर कई सूबे ने सीधा नकारिया और लागू नहीं होने दिता। साडे को बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई, बहुत वड्डे ग्राउंड ने। यह पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत बड़ा अटैक। ये साडे पुरखियां दे दिते फैडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत बड़ा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंट करके इन्हां कानूनां दा पुरजोर विरोध किया, होना चाहिए, शलाघायोग। लेकिन सानू पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने जिहड़ी डेमोक्रेटिक पावर दिती है, उन्हां दियां एस्पिरेशनस नूं मीट करन वास्ते कुछ होर मजबूत ठोस कदम चुकण दी जरूरत है। क्योंकि अगर मैं ये देखदा
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खोना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है। और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारों को खोंदे है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे impinge and impede on the spirit of the constitution। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिने काले कानून पंजाब नू नीलाम, जमीना नीलाम और पंजाब नू गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਥੀਸ 3 farm laws unconstitutional and illegal? It's very clear। सब तो पहली चीज कि इन्हां फार्म लॉज का जिहड़ा मेन सबजैक्ट है वो एग्रीकल्चर ते मार्केट। 7th schedule of the constitution clearly says this lies in the domain of the state governments। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈ। 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये 2 बिल्कुल अड अड एंटिटीज ने, दे आर सेपरेट एंटिटीज। कणक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ये डीमार्केट करने वाली गल्लां ने जिन्हां दी आड़ दे विच शब्द जाल बुण के ये जंजीरां च जकड़ रहे सन। जंजीरां चाहे सोने दियां होण, चाहे लोहे दियां होण, चाहे कानूनां दियां होण, ये बंदे नूं गुलाम बनाउंदियां ने, सूबिਆਂ नूं गुलाम बनाउंदियां ने, फैडरल स्ट्रक्चर नूं खत्म करदियां ने। टुट जावणगीਆਂ जंजीरां, ताले खुल जाणगे। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀ ਲਾਉਣ ਦੀ,
Section 6 of the Act encroaches on the state's right to charge market fee, cess, levy in its territory, which again is in the competence of the states. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ, ਐਂਟਰੀ 33, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਟਰੀ 28 ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਆਰ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। Just by employing different terminology, Center cannot override and render null and void entries of the 7th schedule which empower the states to legislate on agriculture produce and markets. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ enough ground ਹੈ, enough ground to say ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और सड़कों के उत्ते जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स के उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज के नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असी अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के, विधानिक हक, उन्होंने इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकार दें, सिरे तो नकार दें। हुण मैं इस तो अगे वधा आफ्टर defiance and denial of these unconstitutional laws, मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते हैं जी कि the game is over, सेंटर ने तो पास करते। the game is not over, we can be game changers if we rise above blame game। असी गेम चेंजर बन सकते हैं। सानू किसी ने नहीं रोकया अपनी डेमोक्रेटिक पावर टू लैजिस्लेट करन तो, किसी ने नहीं रोकया। असी अपने कानून खेतर दे विच लॉ बना सकते हैं और किसानां दे मुकद्दर नूं पूरी तरह बदल सकते हैं। वक्त की जरूरत है और सानू वो डेमोक्रेटिक जिहड़ा राइट है उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना मुकद्दर अपने हाथ च लेना चाहिए। किस तरह? मेरी मांग है
कि असीं अपने कानून बनाइए जिहदा सेंटर नाल कोई लेना देना नहीं, जिहदा सेंटर नाल कोई सरोकार नहीं। मैं पहले कानून की गल करदा जिहड़ा साडे अख्तियार दे विच है, विच इज एन आवर डोमेन कंप्लीटली, एक्सपेंशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट। असी सिर्फ कणक और झोने दे प्रोक्योरमेंट चों निकलीए, किस तरह किसान नूं होर फसलों के उत्ते MSP दईए ताकि असी डाइवर्सिफिकेशन कर सकीए। क्योंकि तुसीं अगर झोना देखो, झोना लाना किसान की मजबूरी है, वो चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि MSP मिलती ही झोने ते कणक ते है। लिख देंगे है मक्की, लिख देंगे है गन्ना, लिख देंगे है सारा कुछ, लिखते हैं 1600, मिलती 700 नहीं, 600 च भी चुकी नहीं गई। इस करके ਉਹਦੀ मजबूरी है। लेकिन ਉਹਦੀ मजबूरी के नाल एक होर गल है कि असीं अपनी सस्टेनेबल लिमिट तो किते ज्यादा पानी, पंजाब का पानी करजे लै लै, ट्यूबवेल ला ला, पंपियां चला चला, सस्टेनेबल लिमिट तो किते वध पानी कढ़ रहे हैं असीं। और मैं कदों का दोहरा रहा है कि 1 किलो झोना लाना होवे ते 5000 लीटर पानी लगता। तुसीं हिसाब ला लो कि जिन्ना SYL तो नुकसान होना सी उहदों किते वध करदे हैं। हर साल पानी एक्सपोर्ट करते हैं असीं झोने दे नाल, खाने तो सिर्फ 8%। फिर कहेगी सल्यूशन, मैं 6 महीने तो वही गल करदा, 6 महीने तो मैं इस डाइवर्सिफिकेशन की गल करदा, पानी बचाउण की गल करदा। तो यह कहना हमेशा भी अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। यह पक्की जित है। और मैं तुहानूं दसदा किवें। पहला तो मैं बड़ा क्लीयर हाँ, अज दे दिन अगर असीं लैजिस्लेट करिए तो असीं दालां ते ऑयल सीड्स दे उत्ते MSP दे सकदे, क्लीयर सिद्धा। नाले डाइवर्सिफिकेशन हो, नाले पानी बचू, नाले किसान नूं झोने ते कणक तो अलावा कुछ उगाउण दा विकल्प मिलू। किदां? ओ महाराज मार्कफेड ते पंसप तो अगर तुसीं प्रोक्योर कराओ, मार्कफेड ते पंसप तो, और तुसीं दालां दे वास्ते, ऑयल सीड्स दे वास्ते तुसीं किन्ना पैसा बाहरों इंपोर्ट करने लई खर्च रहे हो। तुसीं जिन्ने पैसे दियां दालां आटा दाल स्कीम वास्ते भी बाहरों मंगाने हो, वो पैसा साइड ते रख लो, ऐ रख लो साइड ते कहो ये तो MSP दिया, उस दिन शुरू हो जू। आ नाल दे तुसीं सूबे नूं देख लो, हरियाणा तिलां नूं प्रोक्योर करदा है, तेल बना के बेचदा। जिन्ना मर्जी कर लो, पंजाब ने तो सिखाया दुनिया नूं, पंजाब ते अज भी टॉर्च बीरर है, हर थां ते जुल्म ते लड़दा, जदों सब तो अगे लड़दा अलख जगाउंदा। ते ये तो सिखाई असीं है, ऋग्वेद के टाइम की खेती असीं सिखाई है। वी आर टॉर्च बेरर्स। बाबे नानक का किता सी, उन्हें सिखाया सानू, अपना हथी अपना आपे ही काज समारी। मैं उहदा ही सिख हां ते मैं ये पहली गल ये कर रहा। वी कैन बिगिन विद मां, मसूर ते तिल ते सरों, इस हिसाब सितंबर दे विच मैं सब्जियां की गल की थी। सितंबर 6 महीने पहला, हुण होर भी करदे, बहुत चंगी गल है, मैं स्वागत करता। पर मैं ये पहले दे विच क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। दूजा जिहड़ा मैं कानून बनाउण की गल करदा, वो इस चीज़ को फैसिलिटेट करूगा। चॉइस साडी है, हौली 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 तुसीं जिन्ना मर्जी प्रोग्रेस कर लो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्यों कहना?
ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓ। ਗਿਵ them ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥਰੂ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਊ। ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਦਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ। ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਦਓਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਊਂ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ who buys in retail and sells in wholesale. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4 ਦੇ ਦੇ, 5 ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜੂ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ
ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਆਪਦਾ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਉਹ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਹੂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਤਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ FCI ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆਂ। ਵਾਹ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਆਂ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ, ਕੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, 100 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5% ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਐਟ ਪਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸੇਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ।